नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है जी। मैं हाँ पमिल पाटिया। दिल्ली सरकार नूं अज आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के दखल तो बाद लोड़ मुताबिक ऑक्सीजन मिली है। दरअसल अज ऑक्सीजन की कमी नूं लैके सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई हुई थी, जिस विच दिल्ली सरकार दे वल्लों ये मंग की गई सी कि उन्होंने ऑक्सीजन की घाट है। केंद्र सरकार वल्लों पेश होए सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने अज सुप्रीम कोर्ट दे विच भरोसा दवाया कि दिल्ली सरकार नूं जिहड़ी 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत सी वो दिल्ली सरकार नूं दे दी गई है। हालांकि थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इसते जवाब दिता, पर अज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दौरान की कुछ होया उसके बारे तुहानूं विस्तार दे विच दस दिंदे आ। दिल्ली नूं 585 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जिहड़ी है वो कुछ दिन पहलां दित्ती गई सी। ये केंद्र सरकार ने अज सुप्रीम कोर्ट दे विच कहा है। उन्होंने आख्या कि बुधवार नूं यानी बीते कल 730.7 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली सरकार नूं होर मिली है। दिल्ली कोल हुण वाधू ऑक्सीजन सप्लाई हो चुकी है, तो जेकर वो दिल्ली नूं हुण ज़्यादा ऑक्सीजन केंद्र सप्लाई करेगा तो दूसरे राज्यां नूं इस नाल दिक्कत आ सकती है। केंद्र सरकार मुताबिक दिल्ली तो इलावा ऑक्सीजन की मंग राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर विच भी वधी है। इस दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि दिल्ली दे हस्पतालों विच, प्राइवेट हस्पतालों विच भी ऑक्सीजन की शॉर्टेज क्यों है। जज साहबाना ने कहा कि पहला भी आदेश दिए गए सी कि 3 मई तक केंद्र ने ऑक्सीजन का बफर स्टॉक तैयार रखना है। कोर्ट ने कहा कि स्टॉक वाधू रहने के हालात घबराहट वाले नहीं बननगे। जे स्टॉक पूरा होएगा तो स्थिति जिहड़ी है वो घबराहट वाली नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट दे विच सेहत मंत्रालय की वधीक सकत्तर सुमिता डावरा ने जानकारी दी कि दिल्ली विच ऑक्सीजन सप्लाई लई कल टैंकरां दा कुल टैंकरां का 53% हिस्सा पहुँचा दिता गया है। 6 कंटेनरां नूं लाया गया है तो अगले कुछ दिनों में कंटेनरां की संख्या जिहड़ी है वो 24 हो जाएगी। केंद्र ने कोर्ट नूं जानकारी दी है कि दिल्ली के छोटे हस्पतालों दे विच ऑक्सीजन शॉर्टेज नहीं हैगी, जिसते कोर्ट ने दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल विच ऑक्सीजन सप्लाई की देरी का हवाला दिता, जिसके कारण एक डॉक्टर की मौत हुई सी। तुहानूं याद होएगा कि कुछ दिन पहला बत्रा हॉस्पिटल की खबर आई सी, जिस दे विच ऑक्सीजन की कमी नूं लैके कुछ मरीजों की मौत हुई सी ते उस दे नाल ही बत्रा हॉस्पिटल के एक डॉक्टर की मौत भी ऑक्सीजन की घाट कारण हुई सी। कोर्ट ने केंद्र नूं ऑक्सीजन की जिहड़ी एलोकेशन फार्मूला है उस विच सुधार लियाउण दी गल कीती है। जितनी हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको चलाने के लिए 700 टन ऑक्सीजन की डेली ज़रूरत है। लेकिन दिल्ली को मिल रही थी किसी दिन 300, किसी दिन 350, किसी दिन 400, किसी दिन 450। इस तरह से दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही थी, जिसकी वजह से अस्पतालों में कमी हो रही थी। अस्पताल मैसेज पे मैसेज डाल रहे थे। उधर दूजे पासे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ऑक्सीजन मिलन तो बाद अज संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद किया है कि सानू आखिरकार जिहड़ी है ऑक्सीजन मिल गई है सुप्रीम कोर्ट के दखल तो बाद। अरविंद केजरीवाल कुछ ही समय बाद, जिस समय सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही थी, उस तो थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल लाइव होए तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद किया कि सानू 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की लोड़ सी, जो सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन तो बाद सानू मिल गई है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया तो यह भी गल दोहराई कि हुण ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी होने दे नाल बहुत सारियां कीमती जानां बच सकणगियां। जितनी हमारी हॉस्पिटल्स हैं, जितने हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको चलाने के लिए 700 टन ऑक्सीजन की डेली ज़रूरत है। लेकिन दिल्ली को मिल रही थी किसी दिन 300, किसी दिन 350, किसी दिन 400, किसी दिन 450। इस तरह से दिल्ली को ऑक्सीजन मिल रही थी, जिसकी वजह से अस्पतालों में कमी हो रही थी। अस्पताल मैसेज पे मैसेज डाल रहे थे, फिर मीडिया में आ रहा था इस अस्पताल में घंटे भर की ऑक्सीजन बची है, उधर आधे घंटे की ऑक्सीजन बची है, मरीजों की मौत हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन कल पहली बार दिल्ली को 730 टन ऑक्सीजन केंद्र सरकार ने भेजी है।
जैसा मैंने बताया, दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कल पहली बार केंद्र सरकार ने 730 टन ऑक्सीजन भेजी है। हम तहे दिल से दिल्ली की जनता की तरफ से, उनका मुख्यमंत्री होने के नाते मैं केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। केंद्र सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन सब के प्रयासों से हम लोगों को कल 730 टन ऑक्सीजन मिली। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत सारी जानें बचेंगी इसकी वजह से, इस एक कदम की वजह से। दिल्ली को आज जितनी कोरोना ਦੇ ਕਰਕੇ हमारी ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ। ਪਰ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਵਹਿੰਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੇ ਹੋਏ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੇ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਵਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੇ ਹੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 100% ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜੋ ਲੇਬਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੇ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟੀਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਸ ਪੀਕ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ, ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੜਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਟੀਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਰੁੜਦੇ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਬਰਾਮਦ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁੜਦੇ ਕਢਾਏ ਗਏ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਐਸਐਮਓ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੁਝ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਅਰਾਊਂਡ 238 ਨੇ ਤੇ 55 ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਟ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਸੈਫੋਪੈਰਾਜ਼ੋਨ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪਿੰਨ ਤੇ ਕਲੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰੈਮਡੇਸਿਵਿਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਫੇਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਲੇਮ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਪੂਰੀਅਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫੇਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਾਰਕੀਟ? ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਹਟੈਰੋ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਮ ਕਲੇਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੋ ਕਲੇਮ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਲੇਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜੋ ਕਲੇਮਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ RX ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੌਂਟ ਦਾ ਐਰਰ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਐਸਐਮਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਖਬਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, SHO ਨੇ ਇੱਕ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ SHO ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ। ਜੈਤੋ ਦੇ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ
ਜੈਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ 10 ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40-50 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਬੜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਚਾਨਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜੇ, ਇਹ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਫਗਵਾੜਾ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਤੋ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਬੜੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਦਿਲਚਸਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਨੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਟ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਤੋੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ, 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਣਾਓ ਕੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ। ਪਤਾ ਦੱਸੂ, ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ? ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਾਤਾ। ਨੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗੇਟ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਸਾਡੇ ਗੇਟ ਤੋੜਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰ। ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਆਇਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2013 ਆਕਸੀਜਨ ਕਨੈਕਟਡ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1186 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 19 ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਫਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 1.6 ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਕਰਾਉਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ 10,000 ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ 10,380 ਸੈਂਪਲ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤੇ
ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਹੈ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰਾਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਟ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇਕਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਿੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬੈੱਡਸ ਲਈਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013 ਬੈੱਡਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੜਿਆ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਨੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋ PSA 1 ਦੇ 220 ਸਿਲੰਡਰ ਅਤੇ LMA D ਟਾਈਪ ਦੇ 62 ਸਿਲੰਡਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 16.57 ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਅਜਿਹੇ ਮੌਜੂਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸੀਗੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 92 ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ। 6.1%, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ 16.8%, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ 6.1% ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 10.6% ਸੀ। ਸੋ ਕੱਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਾਡੀ 1504 ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 92 ਆਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨ ਕਲਸਟਰ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਔਰ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸੈਂਪਲਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਟੈਕਟਸ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅੱਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰੇ ਰੌ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ,
ਉਹਨਾਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਮਤਾ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸੱਭਲਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ 'ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ SOP ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੋਰੈਸਟ ਆਫੀਸਰ ਸਾਡੇ ਜੁਆਇੰਟ CP ਐਲਨ ਚੇਲੀਅਨ ਸਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ DFSCs ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਣੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYE ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ PP ਕਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਖਾਸੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ 15 ਮਰੀਜ਼ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ ਤੇ 200 ਮਰੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਹਾਈਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 30 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 34 ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 2 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 1392 ਬੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 866 ਅਤੇ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 526 ਬੈੱਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ 35,108 ਅਤੇ 1,032 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨੇ 30 ਟਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, 28-30 ਟਨ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 800 ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਘੁੱਡਲ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਟਨ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 5370 ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥ ਆ ਉਹ 1014 ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ ਟਿਲ ਡੇਟ ਉਹ 34,176 ਕੇਸ ਹੈ। 34,176 ਤੇ ਰਿਕਵਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹ 28,156 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਹਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 30% ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੋਲੰਟਰੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਬੈੱਡ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 1293 ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, EMC ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਉਪਲ ਨਿਊਰੋ ਹਸਪਤਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ। ਸੋ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਅਲਾਉਡ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ 5000
ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ 5000 ਤੁਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। 5000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਜੰਗ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਜੀ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਈਜੀ ਡਰਾਈਵ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 5000 ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਵਰਟਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਹੈ, ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 2.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ 2.5 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ? ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣ। ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਆਹ ਰੇਟ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੈਸਾ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼